ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ? देखो जिवें मैं पहले सैगमेंट च मैंशन किया है कि कल 31 अक्तूबर तो एकदम बाद जिहड़ा है पूरा अगला हफ्ता हज़ारां सिखां दी भारत भर दे विच नस्लकुशी कीती गई जी। दिल्ली दे विच ही अलोन 8 तो 10 हज़ार सिखां नूं मारिया गया और ये हमला एकदम ही शुरू हो गया क्योंकि ये पहला ही प्लैंड सी। इस बारे ਹੁਣ ਤਾਂ 2-3 ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ इंदिरा गांधी ने और उन्होंने इंटैलीजेंस एजेंसियां ने प्लान किया सी कि जिमें जून के पहले हफ्ते पंजाब भर के गुरुद्वारियां ते हमला करके 37 इतिहासक गुरुद्वारियां ते और सारे पिंडां नूं घेर के नस्लकुशी की गई सी। बाहरले सूबियां खास तौर पर जिथे कांग्रेस का राज सी उत्थे गुरुद्वारियां दे उत्ते हमले किए जाने सी गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब के मौके। और ये शहीद बेअंत सिंह होरां नूं इस गल दी भी कितों ना कितों भिणक पई कि ये चल रहा है क्योंकि जिस अंदाज च सिख नस्लकुशी वोटर लिस्टां उन्होंने कोल जिवें इक्को जे साइज़ दे सरीए वाइट पाउडर जिहड़ा अग लाउंदा सी, भीड़ां बसां जेलों चों कैदियां नूं कढ के क्रिमिनल्स नूं उन्हां तों काम करवाना। सो ये सारा ऑल ऑफ ए सडन नहीं होया, ये ऑलरेडी प्लैंड सी। रादर कुछ हल्कियां वालों जिहड़े इनसाइडर नूं कहंदे ने कि ये एक इसलिए कि भी अजे वो दिन पए सी ਤੇ जिस लैवल की उन्होंने किलिंग्स करनी सी सिखां दी वो कर नहीं सके। लेकिन इस कोई शक नहीं है कि एक प्लैंड जेनोसाइड सी और इस भी कोई शक नहीं कि क्योंकि ये वरा 550 साल गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब और डेट भी 12 नवंबर की और क्योंकि करतारपुर साहब कॉरीडोर की गल भी इस दे नाल जुड़ गई। इस बार इन्ना क इसका ही चर्चा है कि जिहड़ी 35वीं उस सिख नस्लकुशी की दुखद याद है उस बारे असी नहीं देख रहे कि दुनिया च कोई प्रोग्राम उलीके गए होण या जिवें रैगूलर प्रोटेस्ट या कैंडल लाइट विजल्स या दूसरियां हुंदियां सी। हो सकता है जिहड़ा थोड़ा बहुत होए 1 नवंबर नूं जनीवा च जिवें सिक्स फॉर जस्टिस ने बड़ी वड्डी रैली रखी हुई है और यूरोप दे विच उन्हां दी टीम काम कर रही है और कुछ होर थावां ते भी सिंबॉलिक होएगा। पर असी देख रहे हैं भी ईवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी और जिहड़े सारे इन्हां दे सपोर्टर जिहड़े RSS वालियां ने पूरी शमूलीयत की उस सिख नस्लकुशी। वाजपेयी की जो सरकार बनी RSS वालियां दे खिलाफ केस वापस ले ले गए। इन्हां दा आइडियालॉग नाना जी देशमुख जिन्हें वो सारे तो बाद लिखत लिख के जिहड़ी सारे मैंबर्स पार्लीमेंट और दूसरियां नूं भेजी गई उस दे विच ये कहा भी सिख डिजर्व करते सी, इन्हां नाल होना चाहिए सी। सिखां नूं ये सलाह भी दी कि तुसीं टिक के बैठ जाओ क्योंकि ये जिहड़ा जो तुसीं कर रहे सी अपने आप नूं कढ कौम कहंदे हो और ये सारा ये तुहाडे नाल इवें ही होना सी। हुण तुसीं बिल्कुल शांतमई दे नाल ये बहु गिणती दा जिहड़ा जुल्म है इहनूं सहारो। और इस सारे दे बावजूद अज यही वड्डे सिखां दे हमदर्द बने हुए ने और जिहड़े कोई बादलों वर्गे सिरसे वर्गे वो हरसिमरत बादल ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਭ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਰੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਭ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ 35 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। RSS ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੰਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। इंदिरा गांधी नूं तां दुर्गा का अवतार बनाया सी इन्हां ने, उदों दुर्गा का अवतार किसी होर ने नहीं वाजपेयी ने दिता सी। और तुसीं मोदी और ये सारे ये नेहरू के खिलाफ गल करनगे, नेहरू के प्यो के खिलाफ भी करनगे, सोनिया गांधी के खिलाफ भी, उहदे न्याणिਆਂ के खिलाफ भी। तुसीं किसी का भी कदे
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਹੰਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ 35 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਚ HKL ਭਗਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਕੌਣ ਸਰਵਾਈਵ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਾਤਲ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਜੱਜ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਫੈਕਟ that this year is 35th anniversary of 1984 Sikh genocide ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। I am sorry but I expected books, commemorative events, art and what not from Sikhs of all age groups to mark this year or at least a social media hashtag movement। तो मैं ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੰਬਰ 84 35th ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਬਟ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਿਊਟਡ ਐਂਡ ਦਾ ਵੇ ਸਿੱਖਸ ਬਿਹੇਵ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੂਨ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਸੈਟਲਿੰਗ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਐਨੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਗੇਟ 1984? How can any Sikh believe the drama by the same government of India that left no stone unturned to destroy us and our religion and is now doing gimmicks to show as it honors Guru Nanak? मैं पहले सेगमेंट ची गल कीती है मोदी मन की बात ते ਉਹ एयर इंडिया ਦੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਗਿਮਿਕਸ। ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Recently the man who is a 1984 survivor and had given testimony against Sajjan Kumar died all alone and in penury shortly after writing to SGP requesting for some financial aid to get his medical treatment. SGPC paid no heed. So-called Sikh Sangat did nothing and only way Sikh pages reported about the death of that witness ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਈਵਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਈ। Why have we become so callous? The real survivors are lost or silent. Some raise 1984 only around election or cash it for own agenda, and today's Sikhs addicted to show off gimmicks, khao piyo ash karo mentality are gloating over nonsense gimmicks like Air India putting ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮਾਰਕ on the plane। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ TV 84 ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਾਈਟਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਸ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਦ ਦਾ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਰ ਰਹੇ ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਉਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ
ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਹੀ 84 ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। Even Gurpurab is being misused to circulate false information on Guru Nanak and diluting his radical attacks on Brahmanism. ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ RSS ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਉਹ ਵੀ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਬਨਾਰਸ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਸਾਈਡਲਾਈਨ 35th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ 1984 ਐਂਡ ਹਾਊ RSS ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਪਲੈਨਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਅਰਾਊਂਡ ਗੁਰਪੁਰਬ ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿੱਖਸ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ's document, Nana Deshmukh's document must never be forgotten. Even while tweets of his son Yashwant Deshmukh on Twitter should not be forgotten, he had told Manjinder Sirsa to claim Sikh Gurus worshipped Durga Mata. ਜੀ So ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਭੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਉੱਤਮ ਪੰਥ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ RSS ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਸੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਹੋਪ
videos, photos, writings on 1984 are highlighted. It must never be forgotten or allowed to be buried by those who killed our people and still have perpetrators like Kamal Nath as CM of one of India's largest states. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫੋਟੋਜ਼, ਰਾਈਟਿੰਗਸ. ਜੀ Indians are as usual trending name of Indira Gandhi, praising her and abusing Sikhs, justifying 1984 ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, and Sikhs as usual tolerating it or getting defensive or internalizing self-hate, self-blame or going in a shell ਕੋ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ. Not fair. Sikhs should put out own narrative unapologetically like Kashmiri Muslims do. We are not terrorists, government is. ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਪ ਤਾਂ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ. ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ.